me before, so please tell me if you need me to slow down or stop. Okay, we'll work it out. Yeah, thank you. Hello, my name is Erin and I am a debtor. Привет, меня зовут Эрин, и я должница. And it is an honor and a privilege to be here. И мне очень приятно, и для меня это честь быть с вами сегодня. I hope that I will say something useful. Я очень надеюсь на то, что я скажу что-то вам полезное. So I grew up in an alcoholic home, like I'm sure many of you did. Я росла в семье алкоголиков, возможно, так было и у многих из вас. I am the only person who has found recovery in my family. My father and my brother are still drinking, and I'm the only person in my extended family who's in 12-step programs. Я в настоящий момент единственная, кто из нашей семьи выздоравливает от данного заболевания. Мой брат и мой отец до сих пор пьют, и я единственный, кто находится в 12-шаговой программе. When some of the messages I got about money when I was growing up was my mother would tell me that I was selfish if I spent money on myself. Когда была ситуация с деньгами у нас в семье, мама мне говорила, что я очень эгоистична в поведении с деньгами, что только для себя беру деньги. She was very codependent, and her way of, she focused very much on other people. So for example, there was a lot of, whenever she would scream or yell, her way of making amends afterwards was to always buy us something. So you would come home to find a present on your bed after she'd screamed at you the night before. Моя мама созависимая, и она, в общем-то, когда любая реакция у нее была в части того, что, значит, как созависимой, то есть она очень зависела от настроения и желаний других людей, и это влияло, конечно же, на наше воспитание. My father was good with money. He would save for things that he wanted, but maybe it was their generation, but my mother never had any financial control. Dad, my father, always controlled all the money, paid all the bills. And even though it was a very difficult relationship and there was a lot of unhappiness, my mother felt she could never leave because of financial insecurity. В ситуации, когда у нас в семье папа был человеком, который накапливал и, соответственно, оплачивал счета, мама чувствовала себя абсолютно вне безопасности финансовой по причине того, что, значит, никогда не могла ни накапливать, никак с деньгами относиться, значит, бережно тоже не умела. И у нее была ситуация, что она не могла уйти из этих разрушающих отношений, переживаний, что не сможет себя содержать. So he was difficult to live with, but my mother would always say, at least he keeps a roof over our head. You know, he pays the bills. Мой отец, с моим отцом было жить тяжело, но моя мама успокаивала себя и нас тем, что ну, хотя бы у нас есть крыша над головой и счета оплачены. Some of the good memories I have with my father is that he would wake us up early in the morning and go to flea markets, and we would hunt for you know, interesting items and things that we loved at these markets. And even now, I find that when I have an urge to spend money, my natural instinct is to go to something like a thrift store. Right. Я помню вот традицию, когда нас папа будил с утра пораньше, выходные, и мы шли на блошиный рынок, где мы могли выбрать себе понравившиеся нам вещи. Вот, и при этом я и сейчас, говорит, нахожу в том, что я хожу значит, в такие магазины, в которые с существенными скидками или, значит, как сказать, не самыми качественными вещами. So he had passions and interests. He was quite a selfish drunk, whereas my mother was very involved with us. So I grew up from a very early age with the understanding that in order to have freedom, one must have money. But I was not
but I was not ever taught how to manage it or how to use it or how to develop. To start with that. Да, на самом деле папа был очень, когда в употреблении эгоистичный, мама за нами следила, мама нам помогала, вот, и, соответственно, у меня появилось четкое впечатление от общения в нашей семье в том, что для того, чтобы быть счастливой и быть самостоятельной, нужно обязательно иметь деньги. Но как ими управлять, нас никто толком не обучил, и мы, соответственно, наше поведение вышло из детства. It's very sad now. My parents are still together, still very, very unhappy. My adult alcoholic brother lives at home. My father's still drinking, and my father has turned into he has over the years become more and more of a compulsive spender and a hoarder. And my mother is always terribly worried about money. And if I ever buy anything, her first thing to say is, "How can you afford that?" It's sad. Да. Моя семья до сих пор находится в ситуации следующей, что папа с мамой до сих пор вместе. Это очень несчастливые отношения. Отец со временем употребления алкоголя стал еще и компульсивным транжирой, приобретая себе вещи. Когда я дарю, например, маме, прихожу к маме и говорю: "Мама, вот возьми подарок". Она говорит: "Как ты можешь себе это позволить?" Мама спрашивает постоянно. А брат тоже в очень разрушенном состоянии находится, сейчас пьет. It's a little disconcerting waiting for translation. So I was never good with money. I never managed to hold a job down for very long. I changed because I followed my interests, but I never was able to stick to anything for a period of time. My career was very much like a pinball machine going from place to place. And as we say in 12-step, I tried changing people, places, and things all the time to fix my emotional pain. Right. А для того, чтобы смягчить свою душевную боль, Эрин говорит то, что в жизни она меняла много чего, то есть и вещи, и жизнь, и карьеру, все, значит, происходило как будто бы машина с пинболом. Есть такая игра, где, соответственно, мячик гоняется из угла в угол, это про пинбол. У меня, говорит, такая же жизнь моя была. Нигде толком, хотя я исследовал своим интересам, нигде толком долго я не задерживалась, интерес у меня быстро скакал, переходил от одного призвания к другому, и от одной работы к другому. I have gotten so many jobs because I interview really well, but I was never able to be consistent, and the emotional roller coaster and the internal pain, I've been fired a lot because I just was not able to be I just was not able to be consistent. Keeping jobs was really difficult. Да, из-за того, что, соответственно, я, хотя и хорошо прохожу интервью при приеме на работу, и поэтому я поменяла очень много работ. Откуда-то меня попросили уйти, потому что у меня был настолько серьезные эмоциональные американские горки, то есть скачки такие, то, соответственно, это приводило к тому, что я долго нигде не могла задерживаться, и конфликты на работе, соответственно, были постоянные. I thought that if I kept changing things constantly, I'd find the solution, the answer that would solve all my problems. Да, я думала, что если будет такая возможность, соответственно, найти где-то финансовое благополучие, то это все решит мои проблемы, то есть даст мне четкий жизненный ориентир. I tried traveling, in 12-step we call them geographicals.
So I ran away to London, had to come back to New Zealand. And then when I was 23, on an impulse, I ran away. I left to go and live in Tokyo. And it was in Tokyo that I discovered drugs. I will obviously... 10 minutes. Oh, in that case, I better speed up. So anyway, I got into recovery. I got recovery in 2000. Wait a second, it's a very important part of your story. I'll translate this. Значит, don't worry about time. We are fine. I will do a bit more, no problem. Because of translation. Когда, говорит, я жила значит, у меня, говорит, вот так получилось, что у нас в АД, говорит, есть такое понятие, что мы меняем географию тоже. И вот, и моя география поменялась значительно. Значит, я сама из Новой Зеландии, потом я переехала в Лондон. Из Лондона по случайности, как это сказать, по какому-то на импульсе, по какой-то ситуации я поехала в Токио. Anyway, 10 минут услышали, да? Да, слышали, да. Вика потом 5 и 1 минуту будет говорить, она пришла, она хронометристом была. Хорошо. That would be another person who will extend your time. So after this, very kind. Yeah. So I got clean and so I hit rock bottom in Tokyo. I got clean and sober in Tokyo in 1998. Came back to New Zealand. Потом, соответственно, когда в Токио я прибыла, там я нашла для себя наркотики. И я ударила, как сказать, о свое дно в 98 году в Токио. И там я начала, значит, набирать трезвость. И потом я вернулся в Новую Зеландию. Came back to New Zealand, but money, I was still having a lot of problems with money. I worked very hard at my sobriety. I stayed clean and sober, but I had been about 15 years in 12-step programs and everything was manageable except for money. И при этом удивительная была история. Я, значит, нахожусь уже трезвой там 15 лет от других зависимостей, и тут вдруг у меня проблемы с деньгами, и никак не могу их починить никаким образом. I tried everything to fix it myself. I read books, I took courses, I went to seminars, I worked extra jobs, Она посещала семинары, читала литературу, меняла работу, добавляла дополнительное время на работе, работала в нескольких местах, ничего не помогало. It's just like when we try everything to stop drinking or do something else, you know, we try everything possible outside ourselves to fix the problem. Да, когда мы пытаемся прекратить пить, мы то же самое делаем. Мы, соответственно, делаем все, что угодно, лишь бы не себя менять. So finally, hold on, I just made a note. So finally, around 2012, I had an argument with I had an argument with my mother. I'm sorry, Mum. She's 78. She's still the one person that can drive me crazy. But I had an argument with her, and I was so upset that I went into a blackout of spending. В 2012 году у меня была ссора, прости, говорит мама, и маме 78 лет, и была ссора такая настолько, что меня это привело в такое разочарование. You know, I've been sponsored, I'm in recovery, but I was still so triggered. And I went to a place because I had this, I still had a poverty mentality. I went to a thrift store and I was just throwing clothes after clothes. I was throwing clothes after clothes after clothes after clothes into the shopping cart. It was piled high with things in this charity store. Была такая история, что вот я, соответственно, когда расстроилась, настолько, говорит, меня мама триггерит, что вот на мое расстройство, что вот на взаимодействие такое с ней, что когда я так сильно расстроилась, я пошла в магазин секонд-хенд и набрала там целую гору одежды, вот, а магазин-то вообще был, значит, для, как это называется, благотворительный магазин, то есть туда люди вещи несут, чтобы просто сдать и купить.
покупают там, чтобы, соответственно, как-то пожертвовать. So I get to the counter and I'm paying for these second-hand clothing, you know, all incredibly cheap, but just so many of them, a shopping cart full with a credit card. And I handed over the credit card and I got outside and I thought I had this moment of clarity as to how insane I was. И в этот момент, когда я подхожу, значит, на расчет, на кассу, плачу за вот этот вот огромную, да, за огромную, соответственно, за огромную, как это называется, тележку с вещами, которая вторичное уже в употреблении, кредитной картой. Я выхожу из магазина, и я понимаю, насколько я безумна в своем поведении, и насколько это является для меня разрушительно, и насколько вот и у меня тут такая ясность, говорит, приходит. And the shame and the horror and the guilt, because we were in debt, we had credit card debts, we had a mortgage, we had bills, and that money was supposed to, because I was with a partner, I had a partner at the time, that money was supposed to go fix my boyfriend's teeth. I mean, he had dental problems, and the shame, it felt like it was a different kind of bottom. Это была, конечно, для меня другая форма дна, потому что те деньги, которые были на этой карте, мы предполагали потратить их на зубника для моего на тот момент друга, сожителя, вот, с кем мы находились вместе. У нас были куча долгов. Минутка вышла. По кредитной карте. Благодарю. Пусть продолжит немножко, мне кажется, это очень со временем у нее вопрос в этом есть. Она запланировала 15 минут всего, это маловато. Пусть продолжит. Сколько времени еще поставить? Я спрошу у нее. Сейчас закончу переводить. Соответственно, когда зашло время на то, что у нас, говорит, и долги по ипотеке, у нас долги по карте, у нас долги по всему. И вот я, значит, потратила эти средства на что-то совсем ненужное. And the thing is, when you're a debtor and you're before recovery, there's never enough money. It didn't matter how much money I earned or how many jobs I worked, because I was overworking and under earning. When you're in recovery, it's about, we live within our means, but our means does not define us. But before recovery, no amount of money would have been enough, but I was overworking and under earning. На самом деле, Эрин говорит, сколько бы денег у меня на тот момент не было, всегда было бы мало. Вот, и это, как говорит, пока в употреблении по деньгам, по долгам, у меня, говорит, всегда было мало денег. Я хотя и была недозарабатывающей или человеком, который имеет сложности, финансовые сложности, у меня никогда их бы не хватило, пока я не начала выздоравливать. Эрин, we still have 1 minute left, but then I can extend it for 5-10 minutes more if you like, because it's an amazing story. First of all, please apologize that this is taking longer. No, you should don't, have. because we should have edited 40 minutes. Well, I should have edited. I would like some more time if that's okay, Right. because I want to get to the message of recovery. Absolutely, yeah. Thank you. That's very kind, but please apologize. That's okay. So I knew that there was recovery out there somewhere. I knew about 12-step programs, but I had no idea there was a money program. So I Googled, it's called Shopaholic, and it's for somebody who's addicted to shopping, Shopaholic. It's kind of a slang term. It's not a real word, but Right. I Googled Shopaholics Anonymous and found Debtors Anonymous. Right. Я знала про 12-шаговую программу, я в ней уже была, но понятия не имела, что есть еще программа с долгами связаны. И у меня, говорит, когда вот этот вот момент произошел, момент истины, или вот это вот дно мое очередное, то я стала искать в интернете, в Гугле, соответственно, сделала запрос «анонимные шопоголики», потому что шопоголики, собственно, это то определение, которое на тот момент мне пришло в голову. Но вот, как увидела шопоголиков, соответственно, не получилось их найти, анонимных шопоголиков, зато нашла анонимных должников. Жень, что со временем? 10 минут, давайте поставим.
Debtors Anonymous is the best kept secret of all the 12-step programs. Nobody's heard of it. В 12-шаговой программе есть самый главный секрет. Этот секрет называется «Анонимные должники». Никто про них не знает, никто про них не слышал. I know 15 years in 12-step program, and I'd never heard of it. За 15 лет существования выздоровления в анонимных я понятия не имела, что есть такие анонимные должники. Anyway, I turned up at a Debtors Anonymous meeting, and I was so resentful because it was in a very rich part of town. А когда вопрос стал о том, что вот надо идти на встречу по анонимных должников, там реальная встреча, то есть это у меня было настолько, говорит, большое сопротивление, потому что место, где это проходило, было в очень богатой части города. I thought they can't have any problems. Мне тогда казалось, что у этих людей проблем вообще быть не может. I was living in a very rough part of Auckland. It's a very rough area. My next door neighbor was a convenience store that had bars on the windows, and I had drunken neighbors next to me, and there was always police sirens. It was not a good neighborhood. То место, где я жила в тот момент, было не очень, скажем так, мягко говоря, не очень безопасным. Я жила в той части Окленда, где, говорит, у магазина с продуктами на окнах были решетки, постоянно был звук сирен в округе. Вот такое было у меня окружение. And there were these people living in all staying in a rich area, all wearing beautiful clothing. I thought, they can't understand. But then they started sharing, and I realized I'd come home. Но вот и когда я пришла на это собрание, вижу, они все красиво одеты, в красивом окружении находятся, имеется в виду дома такие красивые. Я думал, у них нет вообще таких моих проблем, они меня не поймут. Но когда вопрос стал о том, что, значит, секретарь начал вести собрание, я поняла, что я дома. And I related to all of the symptoms, all of the signs. Мне подходили все симптомы, все, значит, все ключевые сигналы и признаки, все были мои. And I promptly read The Currency of Hope, which is a really good book. И я прочитала сразу же книгу, которая называется «Валюта надежды». Вот, это очень хорошая книга. So I attended meetings, but what really changed things for me was in early 2013, all of New Zealand got together for a workshop. Я начала выздоравливать, но самое большое событие, которое объединило всю Новую Зеландию, это тот семинар, который проходил, вот, который охватывал всю Новую Зеландию. I don't know how many people there are in Debtors Anonymous in Russia, but in New Zealand, there was only about maybe 40 up and down the country. Да, на тот момент в Новой Зеландии было всего лишь 40 участников анонимных должников. And we met in Auckland, and we had a workshop based on the Visions pamphlet, which everybody needs to have. Да, и что произошло, значит, мы проходили этот семинар, а семинар проходил по очень интересной теме. Тема называется «Видение», буклет «Видение». Она настоятельно говорит то, что всем это надо, всем это обязательно иметь вот видение. DA is very unusual compared to the 12-step programs in that we are very passionate about our vision. We consider, I've been told that your vision is the rudder of DA. It's the rudder for your boat. И что значит, чем отличается АД от других программ анонимных? В том, что как раз и определяет видение. Видение определяет для АДшников, для людей, находящихся в сообществе, соответственно, как радар, некий радар. Он, то есть, определяет, куда ты идешь, зачем ты идешь. И это очень важный элемент выздоровления. And just like we're taught to be specific with our numbers, that tracking our numbers, I mean, that's the basic day-to-day. For people in DA, our version of being drunk is being vague. So for us, clarity is sobriety. So we need to be very clear about our numbers.
And that took me, and that's hard to do when you're one of us, to actually get clarity with your numbers and keep track of your numbers. It's a big deal. Да, для нас, для должников, ключевым нашим употреблением является отсутствие четкости или вот размытость, туманность в наших финансах. Это является нашим алкоголем. И пока у нас не будет резкости, четкости, ясности в этом вопросе, мы не можем сказать, что мы, значит, не то, что не выздоравливаем, а то, что мы трезвы. И с этой точки зрения, говорит, вот эта четкость и ясность в финансах, это и есть путь к выздоровлению в АД. So it is very important to have a clear vision, and this can evolve. More will be revealed. Just start off with what you think you want, what you want to have, what you want to do, what you want to see, what you want to believe. But don't limit your dreams, because the source of your abundance is your higher power. So don't set any limits on yourself. Right. Когда мы говорим про видение, оно тоже должно быть супер четким. Потому что куда вы хотите съездить, с кем вы хотите быть, как вы хотите, сколько вы хотите зарабатывать, сколько чего. Все это должно быть определено в видении. Когда в видении это находится, соответственно, Господь, который является дарителем в части того, что вы просите видение, Он вам дает, подает. Но подает, четко подает. И потом не обязательно, что это видение навсегда. Со временем оно будет эволюционировать, оно будет расти, перетекать от одного к другому. И таким образом вы будете развиваться в Божьей экономике. Your vision also is very important because it ties into your spending plan. For example, I had a vision to learn to ride horses, which I thought would be way too expensive and completely out of my reach. But I started putting $1 in an envelope. You can have an envelope for every category, or you can do it on a spreadsheet, however you prefer. But I started putting a little bit of money in that envelope for horse riding every week. Every vision should get at least, say, $1. I put $1 in the envelope for every vision. Да, у нее, соответственно, она делится уже лайфхаками своими, как она делает видение. Соответственно, в видении у нее привязан был к видению, к видению был привязан, значит, план расходов. И в плане расходов у нее была вот один конвертик, куда она складывала по $1 на то, чтобы ездить на лошадях. Она никогда не думала, что начнет это делать, потому что это было слишком дорого, по ее понятиям было вообще невозможно на тот момент. Но тем не менее, вот видение она разложила по конвертикам и складывала туда, понемногу, по $1 условно. Because you have your current spending plan and you have your ideal spending plan, but try and make sure you always fund your dreams. Вне зависимости от того, это будет ваш обычный план расходов или все-таки идеальный план расходов, старайтесь немножко тратить на себя, на осуществление своего видения, а не тратить даже, а копить на осуществление своего видения хотя бы понемножку. And you've got to leave the how up to your higher power. A couple of weeks into my doing this, a friend approached me out of the blue and offered to share her horse with me at a very low cost. Right. И вот несколько недель, когда я написала видение, начала откладывать эти понемножку денежек, через несколько недель ко мне приходит моя подруга, неизвестно откуда, неизвестно зачем, но и предлагает мне поделить с ней за недорого лошадь, которую она сейчас использует. So I started horse riding lessons at the age of whatever, but every single thing in that workshop, we created very rough vision boards, which is all it is you think of things that you want, and an easy way is to find words or images that represent them, put them on a piece of paper, digital or in real life. Что мы делали на этом семинаре? Мы на этом семинаре создавали доски визуализации, на которых мы просто размещали свои мечты. И либо это может быть в электронном формате, либо это вот в реальном формате. Вот приклеивали, соответственно, эти доски. Это вот инструмент, этот видение, соответственно, использовали. And I also forgot, it wasn't long before that, around that time I had my first PRG, where I had my 6 weeks of numbers, and my sponsor took me to meet another woman
we took a ferry to the beautiful island in New Zealand off the coast of Auckland. And this was the most glorious home, filled with beautiful, expensive artwork, right close to the beach. This was such a proof of abundance. So your sponsor was in that area, is that right? Yeah. Yeah. До этого, до видения, до вот этого воркшопа у нее было первое заседание группы ГОД, группа по облегчению давления, которая, соответственно, работала с 6 неделями ее цифр. Вот, а проходило это все в замечательном месте. Ее спонсор жила, значит, на острове. К этому острову, соответственно, надо было приплывать на специальном кораблике. А само место, где она находилась, это было очень много дорогостоящих моментов там, ну, имеется в виду всякой декорации дорогостоящих вот в том месте, где жила ее спонсор. Это, конечно, Эрин очень вдохновило заниматься. Yeah, we are almost run of time, so if you want to wrap up, Yeah, basically, 18 months later, I was living in America, married to somebody else. I live in a house overlooking a lake. My neighbors now, the noise that I hear now is seaplanes, not drunken neighbors. And I'm sorry I did not talk more about the recovery side of it, but yeah, you did a lot. I mean, don't blame yourself on this. Just please tell them that right now, you know, within 18 months of that, my life turned around 180 degrees, and it made more progress in DA in 18 months than it did in 15 years of any other 12-step program. Она хочет сказать, что 18 месяцев позже она сейчас живет в Соединенных Штатах, замужем за другим человеком и другое качество жизни. Она живет в доме, который смотрит на озеро, и единственный шум, который она слышит по ночам, это не шум пьяных соседей, значит, шум прибоя этого озера, который, значит, находится. И она извиняется, что не смогла много рассказать о выздоровлении, но, тем не менее, я сказал, что ей надо в этом вопросе быть спокойной, потому что она достаточно нам дала. Вот этот инструмент видения – это инструмент АД, потому что у АНЗ это инструмент, называется страницы с целями. Видение – это инструмент АД. Yep. Just tell them it works, and apologies for a rambling story. Oh, it's an amazing story. Значит, она просит, значит, как сказать о том, что это замечательная возможность для нее и рассказать, и поделиться, и все это работает, и видение работает, и группы ГОД работают, и вся программа среди 12 шаговых программ, она в этом вопросе уникальна, она тоже работает. Вот. Спасибо. Thank you very much. Благодарю, она благодарит. So, questions and answers session, is that okay for you to answer for coming 20 minutes, the questions? Is that right? Yes, of course. I would like a chance to be more useful. Она бы очень хотела быть еще более полезной для вас. У нас есть 20 минут. Виктория, пожалуйста, проследите по времени на ответы, вопросы. Вот, потому что в 10 часов по местному ее времени, то есть в нашем это будет 8, она должна будет идти, потому что она уже в своей пижаме говорит, я уже... Да, хорошо, время пошло. Да. Так, первые 3 единички Кристина. Кристина, задавайте вопрос, я переведу. Привет, меня зовут Кристина. Эрин, спасибо большое. Я поражена. Я живу в Хмао, ты живешь в Новой Зеландии, и ты рассказала мою историю. Один в один. Ой, мне так много чего хочется сказать, но сейчас я перейду прямо к вопросу. Да? Я пришла в АД на 14 годах трезвости в параллельном сообществе. И уже около месяца нахожусь в АД и работаю по программе. И так как я новичок, я хочу задать вопрос новичковый. Я сейчас столкнулась с тем, что до меня дошли вот эти рассказы из большой книги про неожиданно. Я сегодня поняла, что 2 дня тому назад я неожиданно влезла в долг. И это дошло только до меня сегодня. У меня сейчас прямо колотится все внутри. И вот эта вот безнадежность, я безнадежная.
И, ну, жить не хочется. Ну, как я уже много чего знаю. И хочется, ну, просто взять и умереть. Я, конечно, позвоню спонсору, обсужу это все с предыдущими, но как ты справлялась вот с этими ситуациями на первых шагах, да, там, первых месяцах, когда, ну, вот, кажется, что все рушится. И вот, ну, вариантов никаких нет. Вот, спасибо. Да, благодарю. Значит, there is a question from Christina. She said that she living in Siberia, you are in New Zealand, you are from New Zealand, but the story is actually the same. She has my mother. Okay. Да, and so she asks, she's 14 years sober in a different program, and now 1 month in to DA. So the situation with her is that she's a newcomer, and sometimes she gets into a situation when it's compulsive spending habits and behavior really makes her downturn. I mean, just she feels like she's hitting the brick wall. What would be your recommendations to newcomers? How to forgive herself or whatever situation to make sure that she not overcomplicates things by extra shame? Oh, first of all, everything she is experiencing will be of help to someone else. And also, we have a disease. We start where we are. I've had binges, I've had relapses, and I was talking to my sponsor about this yesterday, and all we can do is just start over. And I so feel for her because I so relate. Just tell her she's beautiful and she's perfect and she's doing everything right, and everything she's doing now will be able to be of service to somebody else, and she's doing it perfectly. And we just stop and we just start again. Да, во-первых, ты прекрасна. Все у тебя будет хорошо. Все ты делаешь правильно. Да, у нас бывают срывы. Я, говорит, меня это очень откликается, то, что ты говоришь. Это будет опытом для кого-то другого. То есть, когда ты будешь делиться, когда ты выздоровеешь, ты будешь делиться этим опытом с кем-то другим. И это кому-то спасет жизнь. Поэтому принимай себя такую, какая ты сейчас есть. И то, что в моменты, когда у тебя срыв, это момент обучения и образования. Наша болезнь, она невозможна ее излечить своими собственными силами. Поэтому, когда ты будешь проходить это в дальнейшем, ты поймешь, что твой опыт в конечном итоге будет полезен и другим людям. Ответил на вопрос? I wish I could just put my arms around her and give her a hug and tell her she's doing so well. Да, она очень хотела бы сейчас тебя обнять и сказать, что ты делаешь все хорошо, и ты большой молодец. Спасибо. Я что-то, она когда отвечала, я, ну, не знаю английского, я прям, ну, как будто я понимала. Она говорит, у меня, говорит, такая же история, как и у тебя. И вот мне, говорит, столько этого всего отвлекается, говорит, что это как раз и есть вот идентификация. And she's going to be able to help so many other people. Ты сможешь помочь такому количеству людей, ты еще даже не представляешь, какая твоя роль в этом. Спасибо. Спасибо. God, I wish I spoke Russian. Yeah, you can learn. It's not a problem. Ксения, твой вопрос. Нет, погодите, Юлия там еще есть. Юля, 3 единички, пожалуйста. Honor который. Да.
Я хотела спросить, удалось ли Эрин закрыть все свои финансовые дыры? Erin, after you are so many years in recovery in DA now, did you come to the end to all debting and your passives, meaning your debts? Did you clear up all your debts? I did. Mine was a God job, in that my life changed so drastically. Because mine was, I am debt-free through God's job, not mine. It's a bit unusual. My partner and I had bought a house and we had a mortgage on it. And then we bought a rental property and we had a big mortgage on that. But when we split up, we sold the rental property and there was a little bit of a profit. And that paid me out. So for the first time, I mean, I had a credit card for 30 years. For the first time at like 48, I had some money in the bank and no debt. For the first time ever. Случилось так, So it was God. да, что Господь все поправил для меня. В моменте, когда мы разводились с моим мужем, ну, с партнером прошлым, у нас было два куска, ну, две недвижимости. На обои был, конечно, привлеченный долг в виде ипотеки. Что произошло? Соответственно, одну из этих недвижимостей мы продали, и он вышел с прибылью, и моей части хватило, чтобы покрыть мои долги, связанные с кредитными картами. Я в долгах по кредитным картам 30 лет, она говорит. И вот в 48 лет у меня, значит, даже были какие-то накопления к моменту, когда мне стало 48 лет. И к тому моменту, когда я переехала в Соединенные Штаты, у меня вот появились эти накопления. То есть это, говорит, только с Божьей помощью возможно, своими какими-то силами это нереально. But there are lots of people in DA who've paid off hundreds of thousands of dollars of debt in DA. It's, if you read the stories and you go to meetings, there are people that have paid back a ton of, that have got out of a lot of debt. I was also going to say, having money can be dangerous. It's like an empty credit card. That's when you get a windfall like that, you really need to stick close to your sponsor and get a PRG, because the urge to just spend it all is so strong. На самом деле, если посмотреть на истории людей, которые проходили по DA, есть много людей, которые закрыли свои долги, измеряемые сотнями тысяч долларов. Вот, почитайте, посмотрите, таких историй полно. Плюс в моменте, когда вы находитесь в процессе выздоровления, у вас неожиданно находится кредитная карта, которая еще имеет определенный запас по емкости, пожалуйста, будьте близко к вашему спонсору, пожалуйста, потому что это, говорит, и в тот момент как раз и надо использовать группы год, чтобы не уйти в употребление. It's a cunning, baffling and powerful disease. Это очень сильная болезнь, очень разрушительная. Следующий вопрос, Ксения. Всем привет, меня зовут Ксения, я должница. Эрин, спасибо за спикерскую. Очень интересно было. Спасибо. Translate. Вопросов нету? Переведи, я по кусочкам буду. По кусочкам буду говорить. Хорошо. So she loved your speaker session. She enjoyed so much. She welcomes you well, and she's the secretary of our group. That is so kind. There's so much I want to learn about what it's like, what life is like for you there. You know, Russia is such a mystery, and in America, you know, there are different perceptions of Russia. I'm so curious, but I'm just so grateful to be here. Мне, говорит, настолько нравится. В Америке, говорит, сейчас где-то там, где я живу, конечно, разные подходы и разное понимание того, что происходит у вас в стране, но мне очень хочется узнать о вас побольше. Я настолько рада присутствовать у вас сейчас на вашей встрече. Я тоже. Вопрос такой.
Ты говорила, что по конвертикам на цели раскладывала денежки. Было ли такое, что в процессе вот кладешь по чуть-чуть, а потом вынужден оттуда забрать, ну, просто чтобы, как говорится, было на что жить, ну, в магазин сходить, еду купить, грубо говоря. И как она справилась с этим, и что помогло в итоге больше не делать этого? So the question is, when you were speaking about envelopes, remember, so you've been putting some money into them in order to kind of to fulfill your goals. But at one point, did you remove money from there in order to finance or kind of to put it for your essential needs? Is that happened? Yeah, there are different ways of tracking your money. Some people, some of the more old school members of DA, they take their money out in cash and they put it into different envelopes, one for, you know, food, for petrol, for housing, for heating, for, you know, and then they keep going. So there is a category for every single thing in their life. There's actually, in DA, there is a numbers booklet and it lists all the different categories, everything from, you know, your pets through to vacations, through to health insurance. So they would allocate money to every single one of those categories. And then, yes, as bills come in, you pay them from the envelopes. But for instance, if emergency-wise, you might need to take out some money from what is your dream, kind of. Did you happen to do so and to remove it to pay some essentials, or that never happened? I haven't had to do that. If that is a situation, it's always good to have a PRG about it because there might be other solutions you haven't thought of. Right. So, because you don't want a debt to yourself. Right. Она говорит, что у меня, говорит, персонально в моей жизни такого не случалось, потому что у нас, говорит, мы раскладывали в конвертики на все. То есть не только вот на эти виды накопления, но еще и на еду отдельно, на топливо отдельно, еще на что-то, вот оплата там чего-то еще. Если, говорит, подобное случается, это есть хорошая причина, почему надо вызвать экстренную группу ГОД, потому что таким способом, вынимая оттуда, ты начинаешь задалживать самой себе, а это ничего хорошего не сулит. Возможно, говорит, группа ГОД подскажет какие-то моменты, которые ты еще не видела или не ощущала, что нужно сделать. I mean, part of that is that you also have a category for prudent reserve. The idea is that you save money, like you save 3 months of expenses, 6 months of expenses, a year of expenses. I know this seems like a lot when you don't have a lot, but that's why you have a prudent reserve, so that if emergencies happen, you have that prudent reserve. Exactly. Right. And sometimes maybe you could only put 5 cents or I don't know, whatever a small Russian coin is in that envelope for your dream. But just make sure you put at least, my sponsor says she always puts in the first dollar, but she never has to put in the last. Right. Okay. Значит, ситуация такая, что накопление, также существует такое понятие, как накопление. Это, конечно, очень сложно сейчас понять, когда денег немного, но вот накопление на 3 расхода, на 6 расходов, ежемесячных расходов. И вот это вот более подобающее место, откуда можно брать эти деньги вот на случай экстренного. Конечно, сейчас, может быть, это не кажется таким, как сказать, разумным делать такие сохранения, так сохранять деньги. Но, тем не менее, вот это то место, откуда, наверное, проще взять, нежели чем значит, от своих мечт. Потому что если твои мечты начинаешь забирать, то это самодолжничество, которое разрушает концепцию. And the only thing else I can say is please stay close to the program. Очень большой момент – это все-таки быть как можно ближе к программе. Не уходить в программу, никаким образом не пытаться умничать. Yeah, you're never alone. Ты никогда не один в программе.
Спасибо. Я в цели не залезаю, но как бы резервный фонд, ну, как бы распатронила, да, вот о чем говорит Эрика. Моя группа год в курсе, она вообще мне не разрешила делать больших накоплений пока, потому что доход невысокий. Но я теоретически спросила, потому что вдруг такое произойдет. А оказывается, что нет, если есть группа год, этого не произойдет. Спасибо. У меня она есть. Yeah, the PRG, Ksenia has a PRG, obviously, and she never touches her goals part of the savings, but prudent reserves, yes, she went into that as well due to the fact that her PRG didn't allow her to do a lot of savings due to lack of income at the moment. And also she said that if the goals the envelope shouldn't be untouched while you have a PRG. Right, okay. Ответили, значит, на вопрос. Двигаемся дальше. Так, у нас у Юли еще... Так, погодите-ка, накопление денег... Так, у нас накопление это наличными или можно на счетах? Кто как? Она сказала, то, что два пути существует. Выключите микрофон, пожалуйста, повторяется мой голос. Можно наличными, либо на счетах. Это в зависимости от того, кто как это делает. Она уже одна это отвечала. И второй круг вопросов, это Юлия. 3 двоечки, пожалуйста, твой вопрос. Да, я хотела спросить, Эрин, скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе за время работы в анонимных должниках менять основную работу? Ну, неправильно сформулировала. Приходилось ли тебе вот за то время, пока ты находишься в анонимных должниках, менять работу, и были ли страхи с этим связаны, и как ты их преодолела? Вот. По-русски, да, сформулировала? Нормально? Понятно? Объясни, пожалуйста, еще раз, что ты конкретно хотела спросить? Ну вот у меня сейчас вопрос работы стоит. Я нахожусь в анонимных должниках, мне не хватает доверия к Богу. Вот были ли у нее такие же проблемы? Вот так вот. Понятно, да? Да, понятно. Yulia asks a question about Job. She at the moment feels like she doesn't trust God on a job. Did you have a situation like that, and how it came about? Does she mean she doesn't trust God will find her a job? Find the appropriate job for her, right? Yeah. She holds on any job. Yeah, totally and utterly. Just trying to think of a way to answer that. Short answer, yes. It's for me, there's been a lot of, because my career has been so crazy and inconsistent, I don't have a steady track record. So I have what I call my inner bag lady, which means that for a long time, I had this fear that I would always end up homeless on the street. It was a fear, like a complete fear, an inner bag lady. But in reality, I've never missed a meal, and I've always had a roof over my head, and I've always had somewhere to sleep. So if God has done that for me for 53 years, chances are there's a good chance it will keep on happening. Время. Yeah. And also, I think it's also tied into our vision too. What we actually want to do, dream about, believe in, I think we're not given a desire without the ability to make it happen. Right. So, yeah. Yeah. Мой ответ такой. Краткий ответ – да, у меня были сомнения, куча сомнений. Более длинный ответ – найдите силы и возможность сделать видение и поймите, что вы хотите реально сами и просите. Потому что, говорит, за все 53 года я ни разу не пропустила даже обед.
То есть Господь меня всегда кормил, находил способ, как это делать, и в дальнейшем то же самое будет делать, вероятность очень высокая. То есть будет прикармливать. А у меня один период был страх огромный, что я вот-вот окажусь на улице, но это оказалось всего лишь страхом, ничем не оправданным. Вот, поэтому вот я и искала работу быстрее, лишь бы вот закрыть вот этот свой страх. На самом деле до этого никогда не доходило. Вот, у нас объявлено время. If you want to say something. All I was going to say is that nothing's bigger than your higher power. So no employer, no job, no accountant, no lawyer, nothing is bigger than your higher power. So God can find you a job. Ничего, говорит, величественнее, ничего. Никакой не бухгалтер, никакая полиция, ничего величественнее Бога нету вообще на свете. Поэтому Господь-то уж найдет тебе работу. А вот, при условии, что ты... And I think that's the great point to stop today. That's amazing finish of your story. I mean, just amazing finish of your speaking. You're very kind. Yeah, you're very kind. Oh, thank you very much. And as we agreed, thank you very much. Thank you. So let's listen to how people are grateful for. Давайте, друзья, каждый, кто сможет сейчас, потому что для Эрин это очень важно, выскажем, как вам понравилось. Вот на русском языке я даже переводить не буду. А вот, кто может на английском, потому что это для нее очень-очень важно. Приходи к нам еще. Приходи к нам. Еще спикерить. Супер. Спасибо большое, всем понравилось. Очень отлично. Thank you.